So welcome to 10th class. Today we are going to learn the most important theorem in 10th class mathematics. So which is none other than Pythagoras theorem, also known as Baudayan theorem. So before going to start the theorem, let us start the statement of Pythagoras theorem. Statement: in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So this is the statement of Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So before going to start the theorem, first we have to draw a right angle triangle. So this is a right angle triangle ABC, right angle at B. Okay, we have to write the same writing under the heading given. So given ABC is a right angle triangle, right angle at B. So in this right angle triangle, angle B is 90 degrees, hence the side opposite to 90 degrees, that is right angle, is hypotenuse. So in this triangle ABC, AC is the hypotenuse. So what we have to require to prove is AC square is equal to AB square plus BC square. So RTP, under the heading RTP, we have to write AC square is equal to AB square plus BC square. So to prove this theorem, we need some construction. The construction is we have to draw a perpendicular on AC from point B. So I am going to draw the construction like this. So this is a perpendicular on AC. So BD perpendicular to AC. So construction BD perpendicular to AC. Now we have to prove this theorem. To prove this theorem, we can observe that there are two small triangles formed inside the triangle ABC. So first we have to separate these two small triangles from triangle ABC. First I am going to separate the triangle ADB. So for that I just drawn triangle ADB outside. Okay, for that, so this is triangle ADB. So if you observe triangle ADB and triangle ABC, in both triangles, angle ADB is equal to angle ABC is equal to 90 degrees, because angles are right angles. Similarly, angle A is equal to angle A. Okay, so in both the triangles, two pairs of corresponding angles are equal. Therefore, according to AA similarity, the two triangles are similar. So proof, we have triangle ABC similar to triangle ADB. Okay, whenever the two triangles are similar, we know that the corresponding sides must be in the same ratio. So if you observe these two triangles, the corresponding side of AD is AB, and the corresponding side of BD is BC, and the corresponding side of AB is AC. So now we have to write AD by AB is equal to AB by AC. So the next step is AD by AB is equal to AB by AC. After cross multiplication, we get AB square is equal to AD into AC. Similarly, if you separate the triangle BDC and we have to draw it outside separately, so we'll get, so this is triangle BDC. If you observe triangle ABC and triangle BDC, angle ABC is equal to angle BDC is equal to 90 degrees, and also angle C is equal to angle C. So as for AA similarity, the two triangles are similar triangles. So we have to write that. Similarly, triangle ABC is similar to triangle BDC. Whenever the given two triangles are similar triangles, then corresponding sides must be in the same ratio. Therefore, the corresponding side to AB is BD, and the corresponding side to BC is CD, and the corresponding side to AC is BC. Now we have to write BC by CD is equal to AC by BC. Okay,
Hence BC by CD is equal to AC by BC. After cross multiplication, we will get BC square is equal to AC into CD. Now equation 1 and in equation 2, if you adding the two equations, we will get AB square plus BC square is equal to the value of AB square is AD into AC plus the value of BC square is AC into CD. Take AC as common from both the terms, AD into AC and AC into CD. We will get AB square plus BC square is equal to AC into AD plus CD. But we know that the value of AD plus CD is AC. So we have to write AC in place of AD plus CD. That implies AB square plus BC square is equal to AC into AC. So AC into AC is AC square. So that implies AB square plus BC square is equal to AC square. So from this theorem, we can conclude that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Okay. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి అమ్మా, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం, దీన్నే బౌద్ధాయన సిద్ధాంతం అని కూడా అంటారు. సో దీని యొక్క ప్రవచనాన్ని ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. ప్రవచనం: ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానం. సో మరలా ఒకసారి చదువుతున్నాను. ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానం. ఓకే, ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని వేసుకోవాలి. సో ఈ లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క పేరు ఏం పెట్టుకోవాలంటే మనం ఏబిసి. సో ఏబిసి అని కాదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన త్రిభుజం ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే లంబకోణ త్రిభుజం ఏబిసి అనేది వేసామో ఈ పటంలో ఉన్న దాన్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాలి, దత్తాంశం మీద రాసుకోవాలి. సో దత్తాంశం మీద మనం ఏం రాస్తామంటే ఏబిసి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం, బి వద్ద లంబకోణం కలదు. సో ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఈ సిద్ధాంతంలో మనం ఏం నిరూపించాలి? ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజముల మీది వర్గముల మొత్తం సమానం నిరూపించాలి. అంటే దీంట్లో కర్ణం మీద మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్నదాన్ని కర్ణం అంటాం. అంటే ఇక్కడ లంబకోణం బి కాబట్టి బికి ఎదురుగా ఉన్న ఏసీ మనకి ఏమవుతుందంటే కర్ణం అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని నిరూపించాలి. నిరూపించడానికి మనం ఏమంటామంటే హెడ్డింగ్ కింద సారాంశం పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు సారాంశంలో మనం ఏం రాయాలంటే ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని రాయాలి. సాధారణంగా సిద్ధాంతాలు నిరూపిస్తున్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు నిర్మాణాలు అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ సిద్ధాంతంలో మనకు ఒక నిర్మాణం అవసరం అవుతుందన్నమాట. ఆ నిర్మాణం ఏంటంటే బి నుండి ఏసీ మీదకి ఒక లంబాన్ని గీయాలి. సో బి నుండి ఏసీ మీదకి ఒక లంబాన్ని గీయటమే ఈ సిద్ధాంతంలో నిర్మాణం. ఇప్పుడు నేను చూడండి, బి నుండి ఏసీ మీదకి ఒక లంబాన్ని గీస్తున్నాను. ఓకే, ఈ లంబానికి మనం బీడీ అని పేరు పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం వచ్చిందో అదే ఇక్కడ రాస్తాం, నిర్మాణాలు రాస్తాం. బీడీ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఏసీ అని రాసుకుందాం. ఓకే, దీని నిర్మాణం కింద రాసుకుందాం. నిర్మాణం కింద రాసినప్పుడు తర్వాత ఉపపత్తి రాయాలి. అంటే మనం నిరూపించవలసిన విధానం అంతా కూడా ఉపపత్తిలో రాస్తాం కాబట్టి ఉపపత్తి ఏమవుతుందో రాయాలి ఇందులో. సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం ఏ విధంగా నిరూపిస్తామంటే మీరు క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి. ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజం కనిపిస్తుంది, లంబకోణ త్రిభుజం. ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో మనకి రెండు చిన్న త్రిభుజాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు చిన్న త్రిభుజాలని మనం బయట రాసుకుంటే మనకి సిద్ధాంతం చాలా బాగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో దీనికోసం ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ లోపల ఉన్న ఏడిబి అనే త్రిభుజాన్ని ఇప్పుడు బయట రాస్తాను. సో ఏడిబి అనే త్రిభుజాన్ని నేను బయట మరలా దానిని సెపరేట్ చేసినట్లు వేశాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు త్రిభుజాలను మీరు గమనించండి ఒకసారి. యాంగిల్ ఏడిబి ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంది? 90 డిగ్రీలు ఉంది. అదేవిధంగా యాంగిల్ ఏబిసి ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుంది? 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది. సో మీ అందరికీ యాంగిల్ ఏడిబి 90 డిగ్రీలు ఎందుకు ఉంటుందని డౌట్ రావచ్చు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చూడండి, నిర్మాణంలో బీడీ అనేది లంబాన్ని వేసాం కాబట్టి ఏసీ మీదకి ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ ఏడిబి యాంగిల్ బీడీసీలు రెండు కూడా 90 డిగ్రీలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో మనకి యాంగిల్ ఏడిబి యాంగిల్ ఏబిసి 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలు సమానంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా యాంగిల్ ఏ అనేది ఏంటి? యాక్చువల్గా ఆ త్రిభుజంలో ఉన్న భాగమే కాబట్టి యాంగిల్ ఏ వచ్చి యాంగిల్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలలో
యాంగిల్ ఏడిబి వచ్చి యాంగిల్ ఏబీసీకి సమానం అవుతుంది. యాంగిల్ ఏ వచ్చి యాంగిల్ ఏకి సమానం అవుతుంది. ఇలా ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో రెండు అనురూప కోణాలు మనకి జతలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి కోకో స్వరూపకత నియమం ప్రకారం ఈ రెండు త్రిభుజాలు ఏమవుతాయంటే మనకి స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి. ఓకే. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం ఉత్పత్తిలో. అంటే ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా రాయవలసిన అవసరం లేదు. సింపుల్‌గా ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ అని మనం ఉత్పత్తిలో స్టార్టింగ్‌లో రాద్దాం. సో ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ అవుతుందని రాసుకున్నాం డైరెక్ట్ స్టెప్ కింద. ఓకే. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రెండు త్రిభుజాలు స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయో అనురూప భుజాలు నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది మనకి సమానంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అనురూప భుజాలు ఏంటి? ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ త్రిభుజము, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ త్రిభుజం తీసుకున్నట్లయితే ఏడీకి అనురూప భుజం వచ్చి ఏబీ అవుతుంది. బీడీకి అనురూప భుజం వచ్చి బీసీ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏబీకి అనురూప భుజం వచ్చి ఏసీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే ఏడీ బై ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ బై ఏసీ అవుతుంది అని రాసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చూసుకున్నట్లయితే ఏడీ బై ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ బై ఏసీ అని రాసాం. ఇప్పుడు మనం అడ్డగుణకారం చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది? దిస్ ఇంప్లైస్ ఏబీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడీ ఇంటూ ఏసీ అవుతుంది. దీని సమీకరణం 1 అని అనుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఈ ఏబీసీ అనే పెద్ద త్రిభుజంలో ఉన్న మరొక చిన్న త్రిభుజాన్ని బయట మనం వేసుకుందాం. ఓకే. సో బీడీసీ త్రిభుజాన్ని ఇప్పుడు బయట వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏబీసీ త్రిభుజాన్ని బీడీసీ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో యాంగిల్ ఏబీసీ వచ్చి యాంగిల్ బీడీసీకి సమానం అవుతుంది. ఎందువల్ల రెండు కూడా 90 డిగ్రీలు ఉన్నాయి కాబట్టి. అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఏబీసీలో ఉన్న యాంగిల్ సి వచ్చి ట్రయాంగిల్ బీడీసీలో ఉన్న యాంగిల్ సికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది? ఆ యాంగిల్ సి అనేది ఆ పెద్ద త్రిభుజంలోని చిన్న త్రిభుజంలోని ఉమ్మడి కోణం కాబట్టి ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే రెండు త్రిభుజాలలో రెండు జతల అనురూప కోణాలు సమానమైనయో ఆ రెండు త్రిభుజాలు స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి. కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ బీడీసీ అవుతుంది. సో ఈ విషయాన్ని మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. సో అదే విధంగా ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ బీడీసీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రెండు త్రిభుజాలు స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయో అనురూప భుజాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. అంటే ఏబీసీ త్రిభుజం బీడీసీ త్రిభుజాల్లో ఏబీకి అనురూప భుజం వచ్చి బీడీ అవుతుంది. బీసీకి అనురూప భుజం వచ్చి సిడి అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏసీకి అనురూప భుజం వచ్చి బీసీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే బీసీ బై సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై బీసీ అని రాసుకుంటాం. సో కాబట్టి బీసీ బై సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై బీసీ అని రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు అడ్డగుణకారం చేసినట్లయితే బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఇంటూ సిడి అవుతుంది. సో దీని సమీకరణం 2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు సమీకరణం 1ని సమీకరణం 2ని రెండింటిని కూడినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ అంటే దేనికి సమానం? ఏడీ ఇంటూ ఏసీకి సమానం ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అంటే దేనికి సమానం? ఏసీ ఇంటూ సిడికి సమానం. ఇప్పుడు ఏడీ ఇంటూ ఏసీ ప్లస్ ఏసీ ఇంటూ సిడి ఈ రెండింటి నుంచి కూడా మనం ఏసీని కామన్ తీసినట్లయితే కామన్గా రాసుకున్నట్లయితే మనకి లోపల బ్రాకెట్లో ఏమి మిగులుతుందంటే ఏడీ ప్లస్ సిడి మిగులుతుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఇంటూ ఏడీ ప్లస్ సిడి అవుతుంది. కానీ ఏబీసీ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఏడీ ప్లస్ సిడి దేనికి సమానం అవుతుంది? ఏసీకి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏడీ ప్లస్ సిడి ఉన్న ప్లేస్లో మనం ఏసీ రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఇంటూ ఏసీ. సో మనందరికీ తెలుసు ఏసీ ఇంటూ ఏసీ అంటే ఏసీ స్క్వేర్కి సమానం అవుతుంది. సో ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజముల మీది వర్గముల మొత్తానికి సమానం అవుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిద్ధాంతం. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం. అందరూ కూడా 2 or 3 టైమ్స్ దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్లో మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే.